ہمارے معاشرے ہمارے دیش کے اندر نظام ایسا ہے کہ مظلوم کو اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو ثابت کرنا پڑتا ہے. ایک وہ ظلمت کی جو چکی ہے اس میں پس رہا ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ تم بتاؤ تمہارے اوپر ظلم کیسے ہوا، تمہارے جسم کے اوپر ظالموں نے پھٹ کیسے لگائے، تم تو جھوٹ بولتے ہو، تمہارے اوپر تو ظلم ہوا ہی نہیں ہے. یہی اسٹوری بابا صدیق کی اسٹوری ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اس اسٹوری نے بہت زیادہ جگہ حاصل کی ہے. اب بہت سارے دوستوں کے ساتھ جب میری اس کے اوپر بات ہوئی، انہوں نے کہا عمران بھائی ہم اس اسٹوری کے بارے میں جو ہے وہ ٹریو پکچر کا ہمیں نہیں پتہ، مکمل اسٹوری کا ہمیں نہیں پتہ. تو میں نے اس اسٹوری کو ایک بڑے آسان سادہ انداز میں پروپوز کیا کہ یہ اسٹوری جو ہے بابا صدیق کے ساتھ واقعہ جو ہوا 8 دن تک بابا صدیق جو یہ 17-18 جون کا واقعہ غالباً بابا صدیق جو بتا رہا ہے، تو یہ 8-9 دن تک یہ بابا صدیق ہے یہ انصاف کے لیے کبھی ٹاؤن کمیٹی کے دفتر تو کبھی جو ہے اے سی کے دفتر کے بیچ میں یہ چکر لگاتا رہا. کس لیے؟ صرف اپنی ریڑھی کانٹا اور اپنے جو ویٹ تھے وہ حاصل کرنے کے. وہ کہتا تھا کہ میری لیچی کھا گئے، وہ کوئی بات نہیں، کھا جاؤ، لیکن میری یہ 2-3 چیزیں جو کل کائنات ہے یہی واپس کر دیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ یہ ساری، اس لیے میں دکھا رہا ہوں کہ پتہ چلے گا کہ اسٹوری شروع کہاں سے ہوئی. کہ جو لوگ ظلم کے خلاف خاموش ہو جاتے ہیں، کسی سیانے کے سمجھانے پہ سمجھ جاتے ہیں، آواز نہیں نکالتے، جو ہے 100 طرح کی بزدلی کے جو ہیں وہ بہانے اپنے اندر بنا کر اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سبق ہے یہ بابا صدیق کی سٹوری کہ جب آپ آواز اٹھائیں گے تو اللہ کی غیبی مدد بھی شامل ہوتی ہے. بابا صدیق کی سٹوری ان تمام پسے ہوئے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنی محرومیوں کو جو ہے محرومیوں کو کمزوری مت بنائیں. آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہمت دی ہے آپ ہمت کریں اور اپنا درد بیان کریں، اور جب آپ کا درد بیان ہوگا تو مدد بھی آئے گی اور اللہ آپ کے اوپر کرم بھی فرمائے گا. آئیے بابا صدیق کی سٹوری کو شروع کرتے ہیں. اس مظلوم کی سٹوری کی کچھ پہلے ہائی لائٹس ہیں کہ کس طرح بابا صدیق ملا، تھانے میں ملا جب اس کی بات نہیں سن رہا تھا، ہماری ٹیم کو ملا، اس کے بعد پھر کس طرح لوگوں نے کہا تو یہ تو جھوٹ بولتا ہے، پھر ہم انہیں اس کا جا کے گھر دکھایا، پھر لوگوں نے کہا تو یہ تو بہروپیہ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیچی وغیرہ 2 من اس کے پاس کہاں آ گئی، پھر جا کے اس کا باغ بھی دکھایا کہ یہاں سے لیچی اس نے لی ہے. تو یہ سارا جو اس کا ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ عدالتی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ بہت سارے صحافیوں نے، بہت سارے ڈیجیٹل میڈیا نے، بہت سارے یوٹیوبرز نے اس کے اوپر جھوٹ بھی بولے ہیں. وہ اگلے پارٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. پہلا پارٹ جو سٹوری بابا صدیق کی شروع کہاں سے ہوئی وہ ملاحظہ کریں. گئی ہے نہیں ساڈی میری کدی ریڑھی گئی ہے. اچھا. تے او 2 بندے پھڑے ہاں. ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਨਿੰਬੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਠਾਨ ਫੜਿਆ ਸੀ ਟੱਕਰੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਚੁੱਕ ਲਓ. ਅੱਛਾ ਦਰਖਾਸਤ ਚੁੱਕ ਲਓ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਰਾਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਵੀ ਲੀਚੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਦੀ ਤਕੜੀ ਰੇੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੇੜੀ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ, ਦਰਖਾਸਤ ਚੁੱਕ ਲਓ. ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਜੀ ਮੈਂ ਲੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ. ਕਿੰਨੇ? 42,000 ਦੀ ਰੇੜੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਸੀ. ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ? ਬੜੇ ਅੱਡੇ ਪੇ, ਬੜੇ पे लाई थी कड़ी फुल पैन वाले. ये है ना आए आन के मेरी लीची चुक के ला गए नहीं. ਕੌਣ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? पैरा पोस वाले मेरी लीची ला गए नहीं. नाल वो भी सी वो की वो ना किया मस्तेत, नाल मस्तेत भी सी. उन्होंने गाड़ी में गाड़ी लेके चले गए. चल गए. मैं उसकी बड़ी मिन्नतें की, उसने हमारी मिन्नतें नहीं मानी. एसी को गए हैं, एसी को दरखास्त लै गए हैं, एसी ने
ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਏਸੀ ਕੋ ਗਿਆ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ 2 ਮਨ ਲੀਚੀ ਲਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਲੀਚੀ ਵੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਔਰ पैसे देने और पैसे वापस दे देना, तो बड़ी मेहरबानी होगी। जब हमने बाबा सदीक स्टोरी को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट किया तो बहुत सारे जो हैं वो टाउट्समान लोग जो हैं वो मैदान में आते हैं और वो कहते हैं कि बाबा सदीक तो झूठ बोल रहा है, ये स्टोरी कोई है ही नहीं, ये तो फलां तरह का बंदा है, ये ऐसा बंदा है। और फिर तरह तरह के जो उनको मिलता गया बाबा सदीक को वो डिफेम करते गए। उससे आगे क्या हुआ देखें ज़रा जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाजी खलील, सदर प्रेस क्लब शरकपुर शेख रजिस्टर्ड। मैं इस वक्त हाज़र होया असी महल्ला गरीबाबाद शरकपुर शरीफ के नाल एक छोटी जी बस्ती है। मैं और मेरी टीम अली शराजी और रिजशान बिला साहब जिहड़ा असी कल बाबे सदीक दे नाल जिहड़ी ज़्यादती हुई उस मामले नूं हाईलाइट कीता ते कुछ सहाफ़ियां ने उहदे च मनफी प्रोपेगेंडा कीता है। क्योंकि कल मैनू राह जांदे बाबे सदीक हरी मिले ने ते मैं उहदे ते कोई एडा जिहड़ा ना कोई फोकस करके वीडियो नहीं बनाई। लगे जांदे बना के ते मैं बाबा जी नूं आख्या तुसीं घर चले जाओ, तुहाडे कोल टैलीफोन नंबर इन्हां कोल नहीं सी, मैं इन्हां दे शनासी कार्ड दी तस्वीर ले लई ते मैं उन्होंने कहा तुसीं घर चले जाओ, इंशाअल्लाह तुहाडी दाद रसी करवाने। वो खबर असां अपलोड कर दी, चलती रही। बहुत सारियां सानूं सिफारिशां आईयां इंतजामिया वालों, मुख्तलिफ सियासी प्रैशर भी आया कि खबर डिलीट करो, लेकिन असां वो खबर डिलीट नहीं की। बाद विच रात नूं असां वेख्या कि कुछ सहाफ़ी जिहड़े इंतजामिया की टोटपुशी करते हैं, इंतजामिया दे इर्द गिर्द रहिंदे ने, ज़ाती मफादात हासिल करते हैं, उन्होंने सहाफ़ियां ने मजलूमियत का साथ नहीं दिता, जालम के साथ खड़े हो गए। इस वक्त पिंड वाले भी मौजूद ने और बाबा सदीक भी मौजूद है और इन्हों के सामने असीं आके बाबा सदीक नूं मिले। कोई असां सिखाया नहीं, कोई बाबे हरां नूं ये नहीं कहा तू आ बोलना, जो बाबे हरी बोलन दे ये तुहाडे सामने। बाबा जी हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੀਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਰੇੜੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਪਾੜਦੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ 40-42 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਫ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਸਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕਸਮ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਝੁੱਗੀ ਘਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਉਹ ਲੀਚੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਲੀਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੀਚੀ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕੌਲ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਤਕੜੀ, ਨਾ ਵੱਟਾ, ਨਾ ਰੇੜੀ, ਨਾ ਲੀਚੀ, ਨਾ ਪੈਸੇ। ਲੀਚੀ ਵਾਲਾ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਲੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਚੀ ਚੋਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਲੀਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ? ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਡਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਾਲਾ ਸੀ? ਡਾਲਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਾਲਾ। ਵੱਡਾ ਡਾਲਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਰੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਨਿੰਬੂਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਪਠਾਨ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਟੱਕਰੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਨੂੰ ਰੇੜੀ? ਇਹ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਕੜੀ ਵਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਰੇੜੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਲੀਚੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਸੀਦੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਸੀਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਕੜੀ ਵੱਟੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲ ਤੂੰ ਲੀਚੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਲ ਲੀਚੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਕੜੀ ਵੱਟਾ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਆਇਆ। ਨੱਸ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਨੱਸ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਸਦੀਕ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਘਰ ਝੁੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਭੈਣੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਨਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਦੀਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। बाबा सदीक पाकिस्तान का शहरी है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील है, दरखास्त है और DC शेखपुरा साहब ये बाबा सदीक है। बकौल बाबे सदीक दे 42,000 की मेरी लीची, मेरी तकड़ी वटा और मेरी रेडी उठा के पैरा फोर्स लै गई। क्या बाबा सदीक पाकिस्तान का शहरी नहीं? बाबा सदीक टैक्स नहीं देता? बाबे सदीक के टैक्स ते AC साहब बिलाल ज़ुबैर साहब आप तुसी तनख्वाह लै रहे बाबे सदीक के टैक्स दी। और गरीब अमीर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਟਨ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਬੋਸਕੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮੁਹर्रम है, रब ताला की ज़ात वेंदी भी ये जुल्म एक कदी भी माफ़ी के लायक नहीं है जिहड़ा तुसां कीता है। और जिहड़े सहाफ़ी इंतजामिया दे नाल मिल के ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं और इंतजामिया नूं पुश कर रहे हैं, इंतजामिया दा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जुल्म दे नाल खड़े ने, मजलूम दे नाल नहीं खड़े होए, तुहाडी सहाफ़त नूं सलाम है। मैं तुहाडा भरा हाजी खलील अहमद सदर प्रेस क्लब शरकपुर शरीफ कल भी हर मजलूम शहरी नाल खड़े सां और अज भी खड़े हैं और इनकी कीमत सानूं जिन्नी भी चुकानी पई असीं चुकावांगे, लेकिन असीं बाबे सदीक दे नाल खड़े हैं। बाबे सदीक नाल ज़्यादती होई है, इनकी लीची इनकी रेहड़ी इनका तकड़ी वटा वापस किया जाए तो अच्छी बात है, वरना ये सिलसिला ब्रेक नहीं होएगा खबरां दा। बाबा जी राती तुहाडे कोल कौन आया घर? कमेटी वाले आए ने। की आंदे ने? कमेटी वाले आए ने अपनी तो दरखास्त चुक लो। अच्छा दरखास्त चुक लो ते तुसां की आखिया? ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਰਾਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਵੀ ਲੀਚੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਦੀ ਤਕੜੀ ਰੇੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੇੜੀ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ, ਦਰਖਾਸਤ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ AC ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਦਰਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਤੇ, ਦੋਹਰੇ ਅਸੂਲ ਤੇ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਮੀਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਬਲ ਇhtਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਬਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਫਿਆਜ਼ ਕੀ ਨਾਮ ਪਾਸਦੀਕ ਹਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੀਚੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਚੱਕੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਵੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਚੀ ਲਗਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਾਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਾਲਾ ਸੀ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ। 6 ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 6 ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਫੜੇ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਫੜ ਕੇ? ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ? ਅੱਜ 5 ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ 5 ਹੋ ਗਈ। 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਸੀਲੇ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੰਦੇ ਨੇ? ਤਸੀਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਕੜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਟਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨੱਸ ਜਾ ਭੱਜ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। और ये एक ऐसा मजलूम है एक बाजू भी नहीं है, जिसका एक बाजू भी नहीं है, लेकिन ये भीख नहीं मांगता। हालांकि ये भीख मांगे, आपने देखे होंगे कि बाजारों चौकों में लोग भीख मांगते हैं और वो तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन ये मजदूर शख्स ये मेहनत मजदूरी करता है और एक ऐसे इलाके में करता है कि जहाँ पर उसको मेहनत भी नहीं करने दी गई, उसकी लीची को उठा लिया गया। क्या वाक़या हुआ, सदर प्रेस क्लब हाजी खलील साहब जो है वो डिस्कस करेंगे बाबे सदीक साहब। ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆ ਵੱਟੇ ਤੇ ਰੇੜੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਚੋਕੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸਨ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੱਸ ਜਾ ਭੱਜ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। कितने जाते साजे दफ्तर केड़े जाते साजे? ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲੇ एसी दफ्तर जाते ਹਾਂ साजे? ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਏਸੀ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਦਨ ਗਏ? ਕੱਲ ਗਏ ਹਜੇ ਪਰਸੋਂ? ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਗਏ ਆ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਫੜੀ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। किन्ने आख्या तुहानू अंदर दे रहे हो? हाँ? किन्ने आख्या तुहानू अंदर दे रहे हो? ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। एसी साहब ने की किया? ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਵਾਲਾਤ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਂ ਉਹ तो मैं फेर है ना। एक मिनट सदीक, सबसे पहले बात तो ये है कि हमने कल एक खबर अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि एक मजदूर शख्स, मजलूम, गरीब, बेबस इंसान की जो एक छोटा सा रोज़गार था जो थोड़े पैसों से चलाया जा रहा था, यानी कि 10, 20, 30 हज़ार की लीची ये लेता था उधार, उसको बेचकर ये बाद में उस मालिक को पैसे जाके दे देता। हमने इसकी कल खबर ब्रेक की और मोहम्मद सदीक से हमारी मुलाकात कैसे हुई ये ज़रा हम आपको बताना चाहते हैं कि ये शॉर्ट बताते हैं कि किसी सिलसिले में मैं कल थाना शरकपुर में गया था किसी काम के सिलसिले में SHO साहब से मिलने, तो वहाँ पे भाई सदीक मौजूद था दरवाजे के साथ खड़ा और परेशान हालत में खड़ा था। जब मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा कि शायद इसका कोई मसला होगा, कोई बच्चे का या कोई लड़ाई झगड़े का, तो खड़ा है। मैं अंदर चला गया, SHO साहब से मुलाकात हुई। जब मैं बाहर निकलने लगा तो मैंने देखा कि ये मुंशी के कमरे में खड़ा है और मुंशी इसको कह रहा है कि बाबा यहाँ से चले जाएं, ये हमारे केस नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी दिलचस्पी ज़ाहिर की, मैंने जाकर मिला इनसे तो मैंने पूछा बाबा सदीक क्या हुआ है, क्या मसला है बाबा जी? नाम तो मुझे नहीं पता था। तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरी लीची वाली रेड़ी ले गए हैं एसी साहब उठा के, और वो मेरी बात भी नहीं सुन रहे। उसके बाद ये मैं उधर गया हूँ एप्लीकेशन लेके, आज मुझे 6 दिन हो गए हैं, मैं तहसील शरकपुर के चक्कर लगा रहा हूँ, या 7 दिन हो गए हैं। तो जब मैं एप्लीकेशन लेके गया हूँ तो ऊपर से कहते हैं मेरी एप्लीकेशन भी पाड़ दी गई है, और ऊपर से एसी साहब कहते हैं कि अगर ये दोबारा बाबा जी आन तो इन्होंने हवालात बंद कर दो। इंजी आखे बाबा जी हरी उधर से घबरा के आ गए, तो उसने बाबा जी हरा किसी ने दसिया भी तुसी थाने शरकपुर जाके दरखास्त दे दो SHO ने। जब बाबा जी हरा बेनाम SHO के दरखास्त लेके थाना शरकपुर पहुंचे तो थाना शरकपुर वालों ने कहा कि ये हमारे अंडर नहीं आता, हमारे ये कंट्रोल में नहीं है पैरा फोर्स या एसी का अमला, आप एसी साहब के पास जाएं, बाबा जी इधर ना दोबारा आना।
बाबा जी परेशान होकर वहां पे खड़े थे, तो मैंने वहां पे एंट्री की और मैंने बाबा जी से पूछा कि क्या मसला है। बाबा जी ने मुझे ये सारी बात बचाई और मुझे इस बात का दिली दुख हुआ कि हमारी ही टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेने वाला, हमारे ही इलाके का, हमारे ही तहसील का एक अफसर, वो हमारे ही शहरी के टैक्स के ऊपर पलता है, हमारे बाबा सदीक के ही टैक्स के तनख्वाह भी लेता है और मजदूर भी है ऊपर से, और ऊपर से बाबा सदीक मजदूर भी है। और वो इसको अंदर देने की, हवालात में बंद करने की, इसकी दरखास्त पाड़ दी गई, इसको हवालात में बंद करने की धमकी लगा दी गई और इसको वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। क्या किसी अफसर को जब वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद वो हल्फ लेता है, तो क्या उसको ये तरबियत दी जाती है कि कोई गरीब शहरी आपके यहाँ आए तो उसकी आपने बात भी नहीं सुननी, उसकी आपने एप्लीकेशन फाड़ देनी है और अपने गनमैन या अपने मुलाजमों से कहना है कि इस बाबा जी को हवालात में दोबारा अगर इधर आए तो बंद कर दो। इसका कसूर क्या था? ये एक पॉइंट है। बाबा सदीक का कसूर क्या था? इसको क्यों तहसील शरकपुर के एसी ऑफिस में धक्के मारे गए? असल बात, बाबा सदीक की दरखास्त को क्यों फाड़ दिया गया? यहाँ पर इसके बाद एक और भी मुआशरे की बेहिसी देखने को मिलती है। मुआशरे में मौजूद ऐसे गिद्ध जो कि दिखाई तो बड़े खूबसूरत देते हैं लेकिन उनके किरदार बहुत बुरे होते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि बाबा सदीक के पास लीची थी ही नहीं, बाबा सदीक झूठ बोल रहा है, बाबा सदीक ये। जब ये बातें उन्होंने बोली तो फिर हमारी टीम एक्टिव हुई, फिर हमारी टीम जो है बाबा के पास दोबारा गई। बाबा सदीक हमारी टीम को लेकर उस लीची के बाग के अंदर लेके गया जिन लोगों से बाबा सदीक ने 2 मन लीची खरीदी थी। अब नाज़रीन मुलाहिज़ा करें कि एक बेचारे मजलूम को अपनी मजलूमियत साबित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है इस देश में। अब हम आपको लेके जाते हैं लीची के बाग में। अच्छा जी, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੀਚੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸਦੀਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੀਚੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ 42000 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਬਾਬੇ ਸਦੀਕ ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖਬਰਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭੱਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਏ ਆ, ਮਨਫੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਫ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਚੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਚੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੀਚੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ। ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਉਹ ਵੇਖ ਲੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੀਚੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਧਾਰ ਲੀਚੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲੀਚੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੀਚੀ ਆਇਆ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਚੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੀਚੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਲੀਚੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੀਚੀ ਜੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਸ਼ਰਕਤ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਰਾਜੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ। ਬੋਲਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟੀਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਬੇ ਸਦੀਕ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸੁਪੋ। ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਲੀਚੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੀਚੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਚੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? ਆਇਆ ਵੇ ਲਾਗੇ ਆ गए। लो जी, हम उस मुकाम पर भी लाखर पहुंच गए हैं जी। 10-15 मिनट वॉक करने के बाद
जहाँ से ये बाबा लीची उधार लेता था। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਲੀਚੀ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਗਿਆ ਆਹੋ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੀਚੀ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਚੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੀਚੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਲੀਚੀ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਲਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 36000 ਦੀ ਲੀਚੀ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ 3000 ਦਾ ਦਾਣਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ 36 ਤੇ 3 39000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਗਰ ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ 42000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਖੜਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਹ ਲੀਚੀ ਦੀ ਤੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸਮਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੀਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੀਚੀ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭੈਣੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ 36000 ਦੀ ਲੀਚੀ ਹੈ 3000 ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾ ਕੇ 40-42000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਛੱਡਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਕਰ ਗਏ ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੀਚੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ 36000 ਦੀ ਲੀਚੀ 3000 ਦਾ ਦਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾ ਕੇ 42000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਸੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਥਾਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀਆਂ ਮੈਂ ਮਨਫੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਾਮੀਓ ਨਾਸਰ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਬੇਘਰ ਇਹਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਹੈ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਖਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ।